नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। प्रश्न नंबर 341। गति हेतुत्व गुण एक स्थान थी बीजा स्थाने जाय छे एवो प्रश्न छे। छ द्रव्यमां प्रत्येक द्रव्यना विशेष गुणों छे। जेम जीवनो विशेष गुण चेतनत्व छे। आ एक एक शब्द में कहीए ने तो जीवनो विशेष गुण चेतनत्व छे, पुद्गलनो विशेष गुण रूपित्व छे, धर्मास्तिकायनो विशेष गुण गति हेतुत्व छे, अधर्मास्तिकायनो विशेष गुण स्थिति हेतुत्व छे ने आकाश द्रव्यनो विशेष गुण अवगाहन हेतुत्व छे अने काल द्रव्यनो विशेष गुण परिणमन हेतुत्व छे। आ रीते छय द्रव्यना विशेष गुणों में एक एक शब्द में जो छय द्रव्यने परिभाषित करवा होय तो आ जे रीते हमणां एक एक शब्द कहीने बताव्युं ए रीते छ द्रव्यना विशेष गुणों स्वरूप है। एमां चार द्रव्य एवा छे के जेमना नामनी साथे हेतुत्व शब्दनो प्रयोग थयो छे के जीवमां तो चेतनत्व अने बीजू पुद्गल रूपित्व पण त्रीजामां गति हेतुत्व आ हेतु पछी चौथामां स्थिति हेतुत्व एमां पण हेतु पांचमो अवगाहन हेतुत्व अने छठ्ठू परिणमन हेतुत्व। तो ए रीते हेतु नो अर्थ ए छे के छ द्रव्य में चार द्रव्य एवा छे जे निमित्तनी मुख्यताथी द्रव्य छे। एटले के ए चार द्रव्य कोई अन्य द्रव्यों ने निमित्त बने छे। जेम के धर्मास्तिकाय द्रव्य जीव अने पुद्गल ने गति करवामां निमित्त बने छे। आ निमित्त अधर्मास्तिकाय द्रव्य जीव अने पुद्गल जे गति करनारा छे एने रोकवामां निमित्त बने छे ने आकाश द्रव्य जीवादि पांच द्रव्यो ना रहेवामां निमित्त बने छे, एने स्थान आपवामां निमित्त बने छे अने काल द्रव्य जे छे ए जीवादि द्रव्योना परिणमन मां निमित्त बने छे। एटले छ द्रव्यमां अंतिम चार द्रव्य निमित्तनी मुख्यताथी द्रव्य छे अने एमां त्रीजू द्रव्य छे धर्मास्तिकाय द्रव्य। धर्मास्तिकाय द्रव्यनो जे विशेष गुण कयो गति हेतुत्व, अहींया ए ज प्रश्न छे के गति हेतुत्व गुण एक स्थान थी बीजा स्थाने गति करी शके के न करी शके। पोते गति हेतुत्व गुण पोते कि केम न करी शके तो एनु कारण छे। आजनो प्रकरण बहु महत्वनुं छे के एक गुणनु आखा द्रव्यमां एवा प्रकारे अभेद स्वरूप एवी रीते होय छे कि ज्यारे आपणे एम कहीए छीए कि गुणोनो समूह एनु नाम द्रव्य, तो एक गुणनु नाम द्रव्य नथी, गुणोना समूहनु नाम द्रव्य छे। अने गुणोनो समूह कहेता के एक गुण पाछो आखा द्रव्यमां बधे व्यापेलो छे। एटले एक एक गुण ने जो अलग करवामां आवे तो द्रव्य जे वस्तु छे वस्तुनी सत्ता ज न रहे। जेवी रीते डूंगळी छे ए डूंगळीना उपर जे एना छिलका फोतरा एना एक एक काढवा लागिए
તો એ ડુંગળી પોતે જ નહીં રહે, કારણ કે ફોતરા બધા ભેગા થઈને આખી ડુંગળી બનેલી છે. તો એવી રીતે જે એક એક ગુણ જે છે એને અલગ કરવામાં આવે તો વસ્તુ પોતે રહેતી નથી. એટલે કે આ એક પૂતગલ નામનું દ્રવ્ય છે, પૂતગલ દ્રવ્ય છે, અને આમાં સ્પર્શ નામનો ગુણ છે. કોઈ એમ કે આમાં સ્પર્શ નામનો ગુણ ક્યાં છે, તો આપણને સ્પર્શ ખબર પડે છે, પણ એ ખબર જે પડી છે એ જ્ઞાન થયું સ્પર્શનું, કે આનો સ્પર્શ ઠંડો છે, તો ઠંડા સ્પર્શનું જ્ઞાન થયું એ આમાં હતું. આની પોતાની એ પ્રોપર્ટી છે કે આમાં ઠંડાપણું છે, ઠંડાપણું, પછી મીઠાપણું, એમાં સુગંધ રસ, પછી એમાં ગંધ, પછી એમાં વર્ણ. તો આ બધા જે ગુણો છે, ગુણોનો જે સમૂહ છે, એનું નામ જે છે એ આ પૂતગલ નામનું દ્રવ્ય છે. હવે સ્પર્શનું જ્ઞાન થયું એ તો ચામડીના નિમિત્તથી. રસ આમાં છે એનું જ્ઞાન થાય છે આપણને જીભના નિમિત્તથી. એમાં સુગંધ દુર્ગંધ છે એનું જ્ઞાન થાય છે નાકના નિમિત્તથી. એના રંગનું જ્ઞાન થાય છે આંખના નિમિત્તથી. પણ જો આ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણનું જ્ઞાન ન પણ થાય તો પણ આ જે વસ્તુ છે એ વસ્તુમાં ગુણો તો રહેલા જ છે. એના ગુણોને કોઈ મને જાણે એની અપેક્ષા નથી. એ વસ્તુ પોતે પોતાના કારણે છે. જેમ કે આ વસ્તુ સામે દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થાય તો આ વસ્તુ ટકીને રહે એમ નથી. વસ્તુ પોતાના કારણે ટકીને રહે છે, અને દર્પણ પોતાના કારણે ટકીને રહે છે. એવી રીતે દરેકે દરેક વસ્તુ પોતે પોતાની રીતે એટલી સ્વતંત્ર અને અનાદિ અનંત પોતાનું સ્વતંત્ર પરિણમન કરે છે, અને એના પરિણમનમાં આત્માનો કોઈ રોલ નથી. માત્ર આત્માનું કાર્ય એટલું કે જે પરિણમન પૂતગલાદિ દ્રવ્યોનું સહજ રૂપે થઈ રહ્યું છે, આત્મા એને માત્ર પોતાના જ્ઞાનમાં જાણે છે, નિરપેક્ષ રહીને જાણે છે. તો જેવી રીતે આ પૂતગલમાં ગુણો કયા, એવી રીતે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય છે, એમાં ગતિ હેતુત્વ નામનો ગુણ છે. એ ગતિ હેતુત્વ ગુણ પોતે ગતિ કરે કે ન કરે, તો એ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો ગુણ છે ને. ગતિ હેતુત્વ ગુણ એ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો ગુણ છે. અને હવે એ જોવાનું કે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય જે છે એ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને કોઈ દ્રવ્ય ગતિ કરે છે, તો એ કયા ગુણથી ગતિ કરે છે? એને ક્રિયાવતી ગુણથી. હવે ક્રિયાવતી ગુણ એ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં છે કે નહીં એ ખાસ જોવાનું. કારણ કે ક્રિયાવતી ગુણ જે છે એ જીવ અને પૂતગલમાં છે, જીવ અને પૂતગલમાં. હવે આ કાળા રંગની જે વસ્તુ છે, એ કાળા રંગની વસ્તુ એની અંદર ક્રિયાવતી નામનો ગુણ વ્યાપેલો છે કે નહીં? ક્રિયાવતી ગુણ, ક્રિયાવતી ગુણ આ પૂતગલ દ્રવ્યમાં છે. જેમ કે કાળો રંગ અહીંયા છે, તો કાળો રંગ જે અહીંયા છે, તો અહીંથી અહીંયા કાળો રંગ ગતિ કરે છે કે નહીં? તો કાળો રંગ ગતિ કરે છે, તો ક્રિયાવતી નામનો ગુણ છે એ કાળા રંગની અંદર પણ વ્યાપેલો છે. આમાં એ વાત બતાવું છું કે એક ગુણ આખા દ્રવ્યમાં વ્યાપેલો હોય છે સંપૂર્ણ રૂપે. આનો જે રસ છે, તો રસમાં પણ ક્રિયાવતી ગુણ વ્યાપ્ત છે. આ ક્રિયાવતી ગુણથી જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સમજમાં આવે કે જે આત્મામાં દર્શન ગુણ, ચારિત્ર ગુણ, સુખ ગુણ જે ગુણો છે, એ સુખ ગુણ એમાં તે જ્ઞાન ગુણનું આખું વ્યાપેલું અંદર સ્વરૂપ છે. અને એટલા માટે જ તે કે જે ક્ષણે આત્મા જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય છે, સુખની પર્યાયમાં તો જણાતો નથી. જ્ઞાનની પર્યાયમાં આત્મા જણાય છે, એ સમયે સુખ ગુણની પર્યાયમાં સુખ પ્રગટ થાય છે. સુખ પ્રગટ થયું
તો સુખે તો કઈ કર્યું નતું, જ્ઞાનની પર્યાયમાં આત્મા જણાયો, પણ જે આ સુખ નામનો ગુણ છે એ પણ જ્ઞાનમાં વ્યાપેલો છે. એટલે જ્ઞાનમાં જયારે શુદ્ધરૂપ પરિણમન થાય છે ત્યારે સુખમાં પણ શુદ્ધરૂપ પરિણમન સહજે થઈ જાય છે. એમ નહીં કે જ્ઞાનના પરિણમનને લીધે સુખમાં પરિણમન થયું. આ બે વસ્તુ સાથે સાથે સમજવા જેવી છે. પરિણમન બંને ગુણોનું સ્વતંત્ર છે, પણ બંનેમાં એકબીજાનું રૂપ વ્યાપેલું છે. સામે મિત્રને દેખ્યો તો જેવી રીતે મિત્રનું જ્ઞાન થયું, જ્ઞાન થતા તે રાગ થયો, આનંદ આવ્યો, તો એ જે જ્ઞાન, રાગ, આનંદ આ બધું સમયભેદ નથી કે પેલા જ્ઞાન થયું ને પછી રાગ થયો ને પછી આનંદ આવ્યો, એમ નથી. જ્યારે રાગ થયો છે ત્યારે જ આનંદ આવ્યો. તો રાગ અને સુખ, રાગ તો ચારિત્ર ગુણનું પરિણમન. એટલે એક દ્રવ્યની અંદર, આત્મા દ્રવ્યમાં અનંતે અનંત ગુણો એકબીજાની અંદર વ્યાપેલા છે. આમ દેખો તો એટલા માટે આખું જે દ્રવ્ય છે ને, દરેકે દરેક ગુણ સ્વતંત્ર છે. આંખનું જેમ કે જ્ઞાનનું કાર્ય છે જાણવાનું, અને શ્રદ્ધાનું કાર્ય છે માનવાનું, ચારિત્રનું કાર્ય છે સ્થિર થવાનું. તો આ બધા જે ગુણોના પોતાના પર્ટિક્યુલર કાર્યો છે. તો જ્યારે એક એક ગુણના સ્વતંત્ર કાર્ય છે, તો પછી એ દ્રવ્ય ગુણોનો સમૂહ છે. જો ગુણ બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, સ્વતંત્ર છે, તો પછી દ્રવ્યને અખંડ શા માટે કહો છો? કારણ કે આ તો આ જ્ઞાન, આ દર્શન બધાના કામ અલગ અલગ છે, ડિપાર્ટમેન્ટ બધાના અલગ અલગ છે. કે બધા કામ ભલે અલગ અલગ હોય, પણ એ જે અભેદ અખંડ એટલે કહીએ છીએ કારણ કે દરેકે દરેક ગુણ એ આખા દ્રવ્યની અંદર વ્યાપેલો છે. એટલા માટે દ્રવ્ય અખંડ છે. એ ગુણોના અલગ કાર્યના લીધે દ્રવ્ય ખંડિત થઈ જતું નથી. અને આ પ્રકરણ એટલું મહત્વનું છે. ગતિ હેતુત્વ શબ્દ તો ખાલી કહેવા માટેનો છે, આ સમજવા માટે. ખરેખર તો એના ઉપરથી આત્માની આખી પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ ખ્યાલમાં આવે. આ પ્રકરણ એવું છે. ને એટલા માટે જ સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે ત્યારે જીવને પૂછવામાં આવે કે આત્મા અનુભવમાં આવ્યો કે આત્મા અનંત ગુણોનો અધિપતિ છે. અનંત ગુણાધિપતિ આત્મા, જ્યારે આપણે અનંત ગુણોનો વિચાર કરીએ છીએ તો અનંત ગુણોનો વિચાર કરતા અનંત ગુણો વિચારમાં પણ આવતા નથી. કારણ કે વિચાર તો છદ્મસ્ત દશામાં હોય છે, અને અનંતે અનંત ગુણોનું જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનમાં થાય છે. કેવળ જ્ઞાનમાં અનંત ગુણો જણાય છે. એટલે બે ભેદ સમજવો. 12મા ગુણસ્થાન સુધી જ્યાં છદ્મસ્ત દશા છે ત્યાં સુધી તો વિચારો જ ચાલે છે, અને ત્યાં વિચાર જ્યાં છે ત્યાં સુધી અનંતનું જ્ઞાન નથી. એક એક અનંતનું, કે આ જ્ઞાન ગુણ, આ શ્રદ્ધા ગુણ, આ ચારિત્ર ગુણ, આ સુખ ગુણ, એ રીતે અનંત ગુણોનું જ્ઞાન નથી. બીજી રીતે કે 13મા ગુણસ્થાન પછી કેવળ જ્ઞાન છે, ત્યાં અનંતનું જ્ઞાન થાય છે. અનંતાનંત જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં જણાય છે, પણ ત્યાં વિચાર નથી. હવે જ્યારે ચિંતન કરવા માટે જીવ બેસે ત્યારે આ ભ્રમણા થઈ જાય છે. હું આત્મા, જ્ઞાન વાળો, દર્શન વાળો, હમણાં 1 ગુણ, 2 ગુણ, 3 ગુણ, 4 ગુણ, એમ કરતા 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 અનંત ગુણાધિપતિ આત્મા કયો તો એનો વિચાર કરે. એ રીતે વિચાર નથી કરવાનો. આનું સ્વરૂપ આવું છે. એ સ્વરૂપ એવું છે
કે અનંત ગુણોનો વિચાર કરતા તો અનંત ગુણો એક એક તો જણાતા જ નથી. જેમ આમ કીધું કે આ શું છે, તો જેમ કીધું તમે કે આ આંગળી છે, આ આંગળી છે, આ કેટલી આંગળી છે કે આ એક આંગળી છે. એક આંગળી છે, તમે આને જાણી કે આ વસ્તુને તમે જાણી કે આ જાણી, તો આ જે વસ્તુને જાણી તો આમાં પરમાણુ કેટલા છે? પરમાણુ અનંત છે, એક નથી. અનંત પરમાણુનો પિંડ છે અને તમે અનંત પરમાણુના પિંડને જાણો છો, પણ એક એક પરમાણુને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી નથી જાણતા, એક એકને સ્વતંત્ર રૂપે નથી જાણતા. એટલે આમ જોઈએ તો અનંત ગુણોના પિંડ એવા એકને તો જાણ્યું, પણ એક એકને ન જાણ્યું કે આ પરમાણુ જે છે એનું સ્વરૂપ કેવું, બીજો પરમાણુ, ત્રીજો પરમાણુ, એવી રીતે એક એક પરમાણુ. તો ચોથા ગુણસ્થાનનું સ્વરૂપ આવું છે. કેવું કે જેમાં એક આંગળી જણાય અને અનંત પરમાણુનો પિંડ જણાયો, એ રીતે ચોથા ગુણસ્થાનથી લઈને 12મા ગુણસ્થાન સુધી આત્માનું અખંડ અભેદ એવું એકપણું જણાય છે. અને એકપણું જણાય છે એમાં અનંત ગુણો અભેદ રૂપે મળેલા જ છે પાછા, નથી એમ નહીં. આનો એક પણ પરમાણુ આમ બહારથી અંદર નથી આવવાનો, અંદરથી બહાર નથી જવાનો. એ આ એક આંગળીને જેને જાણી એ જ પરમાણુને કેવળ જ્ઞાનમાં જુદા જુદા એક એક સ્વતંત્ર રૂપે જાણે છે. તો એનું વિશેષ સ્વરૂપ પણ ત્યાં જણાય છે કેવળ જ્ઞાનમાં. એટલા માટે આગમમાં એનો ખુલાસો કર્યો છે કે છદ્મસ્તનું જે જ્ઞાન છે ને કેવળીનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનમાં શું ફરક છે. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ તિર્યંચને જે જ્ઞાન આત્મા જણાય છે ને કેવળી ભગવાનને, કે એ જે ફરક છે એ જ્ઞાનની અપેક્ષા એ છે કે જ્ઞાનમાં અહીંયા અખંડ એક જ્ઞાયક જણાયો છે અને ત્યાં અખંડ જ્ઞાયક તો જણાય છે, સાથે સાથે એમ નથી અખંડ જ્ઞાયક કેવળ જ્ઞાનમાં ન જણાય ને ત્યાં ખાલી બધું પછી ભેદ રૂપે જ જણાય, એમ નથી. અખંડ સ્વરૂપ પણ જણાય છે અને ખંડ સ્વરૂપ પણ જણાય છે. કારણ કે બે ન જણાયા હોત તો ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિમાં ભેદનું સ્વરૂપ ને અભેદનું સ્વરૂપ બંને કેવી રીતે આવે? ખાલી એકલું પછી ખંડ 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 બધું જુદું જણાયું હોત તો ભગવાનની વાણીમાં પછી ખંડ ખંડ જ આવે, અખંડ આત્મા આવે જ કેવી રીતે? પણ બે વાત છે. કેવળી ભગવાનને એક એક પરમાણુ ખંડ ખંડ રૂપે સ્વતંત્ર રૂપે જણાય છે. આત્માના અનંત ગુણો એક એક ગુણ સ્વતંત્ર રૂપે જણાય છે. પણ કેવળી ભગવાનને અખંડ આત્મા અનુભવાય છે, જણાય છે તો લોકાલોક, અનુભવાતું નથી લોકાલોક, અનુભવાય છે એક આત્મા. આમાં અંતર એટલું છે, જણાવવું અને અનુભવાવું, આમાં બેમાં શું ફરક છે? જ્યારે આપણે જાણવું કહીએ છીએ અને અનુભવવું કહીએ છીએ એમાં સૌથી મોટું અંતર આ છે. લોકમાં જેમ આ શબ્દ વપરાય કે ગરમ પાણીમાં હાથ નાખ્યો તો આગ ગરમ છે, એ આગ ગરમ છે એવું જાણ્યું, આ જાણ્યું છે કે આગ ગરમ હોય છે અને એમાં હાથ લાગતા તે હવે અનુભવાયું કે આગ ગરમ છે. પેલા હતું જાણતા હતા અને બીજું હતું કે આ અનુભવ થયો. બંને વચ્ચે અંતર શું? કે જે જાણતા હતા ને એમાં કોઈ સુખ દુઃખ નો સંબંધ નતો, એકલું જાણવું હતું. અને અનુભવ એને કહીએ છીએ કે જેમાં સુખ દુઃખ કઈક કનેક્શન જોડાયું છે એની સાથે, જાણવાની સાથે. એટલે જયારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે મેં જિંદગીમાં મારો અનુભવ મને થયો છે, લો તમને કેટલી વાર કહેતા હતા તમે સમજાતું નતું, હવે સમજાયું ને. સમજાયું એટલે કે હવે જે સુખ દુઃખ સાથે તમને જે અનુભવ શબ્દનો મતલબ સુખ દુઃખ, એમાં કઈક તમારું સુખ દુઃખ કનેક્ટેડ છે. વીજળીનો કરંટ જે છે એને જાણીએ છીએ કે આ કરંટ આવો હોય છે, પણ અનુભવનો મતલબ કે જેમાં દુઃખ થયું છે
અનુભવ એનું નામ છે. તો કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે એનો અર્થ એ છે કે એમાં કોઈ કનેક્શન નથી સુખ દુઃખને, અને આત્માને અનુભવે છે એમાં સુખનું કનેક્શન છે. કે એટલે અનુભવ શબ્દનો અર્થ કે જેમાં સુખની સાથે આત્માનો સંબંધ જોડાયેલો હોય. સુખ ગુણ સાથેનું જ્ઞાન ગુણનો સંબંધ, જ્ઞાન અને સુખ એ બંને એટલા ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે, એટલા માટે તે આ ચિદાનંદ શબ્દ જે છે ને, એ ચિત્તનો અર્થ જ્ઞાન છે. ચિત્ત ચૈતન્ય, જ્ઞાન, અને આનંદ એટલે સુખ. જ્ઞાન ને સુખ, ચિદાનંદ. અને સત, સત્તા સ્વરૂપ જે ભગવાન આત્મા છે એટલે સચ્ચિદાનંદ. સત, ચિત અને આનંદ એમ આ ત્રણ શબ્દ મળીને સચ્ચિદાનંદ શબ્દ બન્યો છે. ભગવાન આત્મા સત્તા સ્વરૂપ છે, અને જો કે એમાં અનંત ગુણો છે, પણ મુખ્ય ગુણ જ્ઞાન છે, કારણ કે જ્ઞાન થકી અનંત ગુણો જણાય છે. અનંત ગુણો આજ સુધી કોઈને અનુભવાયા નથી, જણાયા છે, અનુભવાયા નથી. કેવળી ભગવાનને અનંત ગુણો જણાય છે, કારણ કે એટલા માટે તે કે અનુભવનો જે વિષય છે એ તો જેવો છદ્મસ જીવને ચોથા ગુણસ્થાનમાં અનુભવનો વિષય છે, એ જ વિષય કેવળી ભગવાનને અનુભવનો વિષય એનો એ જ આત્મા છે, કોઈ બીજો નથી. એટલા માટે તે સિદ્ધોનું જે સુખ છે એ સુખનો અંશ સમ્યક દ્રષ્ટિએ અહીંયા ચાખી લીધો એમ કહેવાય છે. કારણ કે અનુભૂતિનો જે વિષય છે, વિષય બંને માટે એક સમાન છે, અલગ અલગ નથી. તો આ ક્રિયાવતી ગુણ જે છે એના ઉપરથી આ સમજવાનું હતું કે ક્રિયાવતી ગુણ એક વસ્તુ પોતે અહીંથી અહીંયા સુધી જે ગતિ કરે છે, આમ તો એની જે આ ગતિ કરવાનું, એની સાથે આ ક્રિયાવતી ગુણ પણ ગતિ કરી રહ્યો છે. આ ક્રિયાવતી ગુણ આમાં છે, અને ક્રિયાવતી ગુણ એક નહીં, ક્રિયાવતી ગુણ સર્વ દ્રવ્યમાં વ્યાપીને, આ ક્રિયાવતી ગુણ સર્વ દ્રવ્યમાં વ્યાપીને ગતિ કરી રહ્યો છે. આ ગતિ એકલો ક્રિયાવતી ગુણ નથી કરતો, સમજો. આત્માનું જેમ સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું જ્ઞાનથી જ્ઞાયક સુધી પુસ્તકમાં, ત્રીજા નંબરનું પ્રકરણ છે, એમાં આ વાત લખી છે કે આત્મા જાણે છે કે જ્ઞાન જાણે છે. જાણે છે કોણ? આત્મા કે જ્ઞાન? આત્મા જો આત્મા જાણતો હોય તો આત્મા તો અનંત ગુણોનો પિંડ છે, એમાં તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર બધું છે. હવે દર્શન જાણવાનું કામ કરે છે, સુખ જાણવાનું કામ કરે છે, જાણવાનું કામ તો જ્ઞાન ગુણ કરે છે. તો પછી એમ કોને કે જ્ઞાન જાણે છે? એમ શા માટે કહો છો કે આત્મા જાણે છે? કે એટલા માટે કહ્યું, હંમેશા એમ જ કહેવાય છે કે આત્મા જાણે છે, જ્ઞાન જાણે છે એમ નથી કહેવાતું. કારણ કે જ્ઞાન નામનો ગુણ આત્મા દ્રવ્યમાં વ્યાપીને એ જાણવાનું કામ કરે છે, એટલા માટે આત્મા જાણે છે. જેમ આંખનું દ્રષ્ટાંત લીધું હતું કે આંખ શરીરમાંથી અલગ થઈને કોઈને દેખવા નથી જતી, કે તમારી જે આ આંખ છે એ આંખ દેખે છે, દેખવાનું કામ કાન નથી કરતા, નાક નથી કરતું, આંખ કરે છે. હવે આંખ દેખવાનું કામ કરે છે, પણ એમ નથી કહેતા કે આ રમેશભાઈની આંખે મને દેખ્યો, એમ જ કહે છે રમેશભાઈ મને જોયો. હવે રમેશભાઈ તો આખા શરીરનું નામ છે, એકલી આંખનું નામ નથી, અને દેખવાનું કામ આંખે કર્યું છે. પણ એ આંખ આખા શરીરથી અલગ પડીને જો દેખવાનું કામ કરતી હોય તો એમ કહેવાય કે આંખે દેખ્યું. પણ એ તો શરીરની સાથે છે ત્યાં સુધી આ રીતે દેખે છે, અભેદ રૂપે. એ રીતે ક્રિયાવતી નામનો જે ગુણ છે, એ ક્રિયાવતી ગુણ ગતિ કરે છે એમ નથી કીધું, આ પૂદગલ ગતિ કરે છે. પૂદગલ પોતે ગતિ કરે છે, કારણ કે ક્રિયાવતી નામનો ગુણ પૂદગલ દ્રવ્યમાં વ્યાપીને પોતાનું કાર્ય કરે છે, ગતિ કરવાનું.
હવે વાત રહી ગતિ હેતુત્વ ગુણની, કે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં ક્રિયાવતી ગુણ નથી. એટલે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પોતે ગતિ કરતું નથી. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ગતિ કરતું નથી તો ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય ના અનંતે અનંત ગુણો પણ ગતિ કરતા નથી. કારણ કે ગુણો ને પર્યાયો આ બધામાં એ સ્વરૂપ ઘટિત થાય છે. આખું દ્રવ્ય છે ને એ દ્રવ્યની અંદર બધામાં આ સ્વરૂપ ઘટિત થાય છે કે ક્રિયાવતી ગુણ જે છે એ ક્રિયાવતી ગુણ ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યમાં નથી. તો ગતિ હેતુત્વ નામનો ગુણ જે ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ છે, જે એની પ્રોપર્ટી છે, જ્યારે આખું દ્રવ્ય ક્રિયાવતી ગુણથી રહિત છે તો ગતિ હેતુત્વ નામનો જે ગુણ છે એમાં ક્રિયાવતી ગુણ ક્યાંથી હોય? એટલે આ વાત એવી છે કે ક્રિયાવતી ગુણ જીવ અને પૂતગલમાં છે, પણ એમાં ગતિ હેતુત્વ ગુણ નથી. અને ગતિ હેતુત્વ ગુણ ધર્માસ્તિકાયમાં છે, પણ એમાં ક્રિયાવતી ગુણ નથી. જેને સમજવા માટે આ રીતે સમજાય કે રોડ છે, એ રોડ એ ગતિ કરાવવામાં નિમિત્ત બને છે. ગાડી ચાલે છે તો એને ગતિ કરવામાં રોડ નિમિત્ત બને છે. ગતિ કોણ કરે છે? કે ગાડી ગતિ કરે છે. પણ ગાડી ગતિ કરે છે, પણ એ ગતિ કરાવવામાં નિમિત્ત બને એને ગતિ હેતુત્વ કહેવાય. ગતિ જે થાય એમાં જે નિમિત્ત બને એનું નામ ગતિ હેતુત્વ. તો ગાડી ગતિ થાય એમાં નિમિત્ત બનવા વાળી નથી, કારણ કે ગાડી પોતે તો ઉપાદાન છે. નિમિત્ત ક્યાં છે? આ હેતુત્વ શબ્દ નિમિત્તને બતાવે છે. તો ગાડી પોતે ઉપાદાન છે ને રોડ નિમિત્ત બને છે. હવે જે નિમિત્ત બને છે એ પોતે પાછો ગતિ કરતો નથી. એટલે ગતિ હેતુત્વ નામનો ગુણ ધર્માસ્તિકાયનો છે. એ જીવ અને પૂતગલ જે ગતિ કરે એમાં નિમિત્ત બને છે, પણ પોતે ગતિ કરતો નથી. આ જુદા છે. જેમ જીવાદી 5 દ્રવ્યો માં પ્રમેયત્વ નામનો ગુણ છે. જીવાદી 5 દ્રવ્યો, જીવમાં તો છે જ તે, પણ એ સિવાયના 5 દ્રવ્યોમાં પણ પ્રમેયત્વ નામનો ગુણ છે, પણ જ્ઞાન ગુણ નથી. જીવ દ્રવ્યમાં જ્ઞાન ગુણ અને પ્રમેયત્વ ગુણ બંને છે. તો બાકીના દ્રવ્યો છે એ જ્ઞાન થવામાં નિમિત્તો બને છે, પણ પોતે જાણતા નથી. જેમ કે આ ઇન્દ્રિયો, 5 ઇન્દ્રિયોની વાત કરીએ, 5 ઇન્દ્રિયો જ્ઞાનમાં નિમિત્ત બનવા વાળી છે, પણ પોતે જાણતી નથી. એવી રીતે ગતિ હેતુત્વ ગુણ એ જીવાદી દ્રવ્યોના ગમનમાં નિમિત્ત બને છે, પણ પોતે ગતિ કરતો નથી. જેવું દ્રવ્યનું રૂપ છે એવું જ ગુણોનું રૂપ છે. જ્યાં જ્યાં દ્રવ્ય વ્યાપ્ત છે ત્યાં ત્યાં એના ગુણો વ્યાપ્ત છે. જ્યાં જ્યાં દ્રવ્ય વ્યાપ્ત છે ત્યાં ત્યાં દ્રવ્યના ગુણો વ્યાપ્ત છે, અને જ્યારે જ્યારે દ્રવ્ય વ્યાપ્ત છે ત્યારે ત્યારે એના ગુણો વ્યાપ્ત છે. આ 2 શબ્દ ખાસ, જ્યાં અને જ્યારે. જ્યાં શબ્દ ક્ષેત્રને સૂચવે છે ને જ્યારે શબ્દ કાળને સૂચવે છે. અને ગુણની પરિભાષામાં આ વાત ખાસ બતાવી હતી કે જે શક્તિના કારણે
દ્રવ્ય જે આ જે છે ને કે જે દ્રવ્યના સમસ્ત ભાગમાં અને સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે તેને ગુણ કહે. તો આ વાત હતી, જે દ્રવ્યના સમસ્ત ભાગમાં સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે તેને ગુણ કહે છે. તો આ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ગુણ એટલે આ ભાવ, દ્રવ્યના સમસ્ત ભાગમાં સંપૂર્ણ અવસ્થામાં રહે તેને ગુણ કહે છે. એટલે આ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ ચતુષ્ટયથી એ દ્રવ્યની પરિભાષા ઘટિત કરી હતી, જે અહીંયા થઈ કે ગતિ હેતુત્વ ગુણ ગતિ પોતે કરતું નથી. આના ઉપરથી બીજા હવે આધ્યાત્મિક સિદ્ધાંતો શું ઘટિત કરવાના છે એ સમજીએ. અહીંયા કે છે ગતિના કાળે પણ સ્વભાવની સ્થિતિ એવીની એવી રહે છે, એમાં કોઈ પરિવર્તન આવતું નથી. એ વાતની જાગૃતિ વર્તે. હવે પ્રયોગ કેવા કેવા પ્રકારે? સ્વભાવની સ્થિતિ. સાત રાજુને એક સમયમાં આત્મા પાર કરે છે જ્યારે મોક્ષને પામે છે. આ સૂક્ષ્મ વિષય છે. જે એક સમય કયો છે ને કે અહીંથી આ મધ્ય લોકથી આ આત્મા આ ઉર્ધ્વ લોક છે, તો એને અહીંથી અહીંયા આ રીતે, તો આમાં એક સમય, જો એક સમયમાં તો અહીંયા આવી રીતે રહી તો આ ભાગ ખાલી રહી ગયો કે નહીં? હજી આત્મા અહીંથી નીકળ્યો અને એક સમયમાં એ સિદ્ધશિલા પર બિરાજમાન થાય છે ગતિ કરીને. તો અહીંથી જયારે નીકળ્યો ત્યારે આ ભાગમાં આત્મા નથી, આ ભાગમાં આત્મા નથી. જે સાત રાજુનો લંબાઈ છે એમાં આ ભાગમાં નથી અને આ ભાગમાં નથી. તો એ રીતે જ્યાં જ્યાં છે તો અમુક ભાગમાં નથી ને. તો કે આવું સ્વરૂપ નથી. એ એક સમયનો અર્થ જ એ છે કે એ સમય એટલો ફાસ્ટ છે કે એ એક સમયમાં તો અહીંથી લઈને ઉર્ધ્વ લોક સુધી બધે આત્મા વ્યાપેલો હોય છે. હા, અને એક સમય જ્યાં પૂરો થયો ત્યાં પછી એ આવી રીતે સમય સમય થઈ ગયો. હા, અહીંયા વિસ્તાર એટલો થયો છે ને એક સમયનો આવું આખું સ્વરૂપ છે. સાત રાજુનો વિસ્તાર થાય છે. હા, હા, એ રીતે. એટલે એક જ સમય એવો છે કે જ્યાં એક સમયમાં એ સંકોચ પણ થાય, પણ એવો કોઈ ભાગ નથી કે જ્યાં આત્મા એ એક સમયમાં નથી એમ. અને ખાસ વાત એ છે કે આત્માની જે ગતિ જે થાય છે એ એટલી તીવ્ર ગતિના કાળે પણ એ સ્વભાવમાં તો નિર્વિકલ્પ છે પાછો. એટલે આ મહિમા જાણો આત્માની કે હવે આમ થોડું હલતા હોઈએ તો નિર્વિકલ્પ રહેવાય કેવી રીતે એમ, કે આવી શક્તિ વાળો આત્મા આવી જો ફરિયાદ કરે તો બરાબર નથી. એ તો એટલા માટે હું તમને જે ઘણી વાર કહું છું કે સહજ રૂપે સ્થિતિ રહેવા દો, અક્કડતા નહીં રાખો. અક્કડતા એટલે આમ બેસવાનું તો આવી રીતે જ બેસીને ચિંતન કરવાનું, કે અથવા તો પછી એવી રીતે તમે બરાબર
આંખ બંધ કરીને તે અથવા તો આંખ એવી રીતે મીચી એવી રીતે મીચી કે અહીંયા ભારે ભારે દેખાવા માંડ્યું ને બધું, એટલે એવી રીતે નહીં, સહજ રૂપે જે સ્થિતિ સહજ રૂપે તમે પ્રવચન પણ સાંભળતા હો અને પ્રવચન સાંભળતી વખતે સામે તમે ત્યાં સાંભળ્યું કે આ જગત આખું ક્ષણિક છે, હવે એ જે સ્વરૂપ છે સાંભળ્યું આખું જગતનું સ્વરૂપ ક્ષણિક છે, ત્યારે આંખ બંધ કરીને તમને શું ખબર પડે છે? ખુલ્લી આંખ હોય તો ખબર પડે કે આ ક્ષણભરનું સ્વરૂપ છે, આપણા વિકલ્પો એમાં ક્યાંય કામમાં આવતા નથી. આપણે જે બધી વસ્તુ દેખતા હોઈએ એની સાથે ઉપયોગ એટલો ઉપયોગમાં આવવો જોઈએ, અને એ પ્રકારે ચિંતનની પ્રક્રિયા જો ચાલતી રહે આના પૂર્વે પણ અનેક ભવો જેમાં અનંત પૂતગલ પરમાણુઓને ગ્રહણ કર્યા ને છોડ્યા. આ શરીરના જે પૂતગલ પરમાણુઓ જે છે એ પૂતગલ પરમાણુઓના અસ્તિત્વથી પોતાની સત્તા નથી, પોતાનું અસ્તિત્વ નથી. આ રૂપે જેમ જેમ વિચાર કરે અને આ દેહની અનિત્યતાનો જેમ જેમ વિચાર આવે એમ એ ખ્યાલમાં આવે. એ આ રૂપે વિચાર કરતા એટલે ઉપયોગનું અનિત્યતાની અંદર તન્મય થવા રૂપ જે કાર્ય થતું હતું એ મોડું પડશે, અનિત્યતાનો રસ મોડો પડશે. ઉપયોગને ભાવ સહિત એક વિષયના તત્વ વિચારને ચિંતન મનનમાં અત્યારે નિર્ણય દ્રઢ કરવાનો છે, અને દ્રઢ નિર્ણય આના બળ પર થશે જેમ જેમ તમે સાંભળતા જાઓ. એ સાંભળતી વખતે અંદરથી ભાવ, એટલા માટે એના માટે શબ્દ ખાસ વાપરો કે ભાવથી ભીંજાઈને તમે વાત સાંભળો. આંખ ખુલ્લી રાખીને સાંભળો કે આંખ બંધ રાખીને સાંભળો કે કઈ વાંધો નહીં, ખુરશી પર બેઠા છો કે નીચે બેઠા છો કઈ વાંધો નહીં, જોરે ના ઉપર. અત્યારે પ્રાથમિક ભૂમિકા છે ને એટલા માટે કોઈનાથી નીચે બેસાતું નથી, અને નીચે બેસે તો વારંવાર એ પગ ઉપર જ ધ્યાન જાય છે, અને ત્યાં કે હવે બરાબર નીચે જ બેસો ને પલોઠી વાળીને જ બેસો. પ્રયોજનની સિદ્ધિ કેટલા અંશે થઈ રહી છે એનો વિચાર કરવો. હું ચૈતન્ય સ્વભાવી ભગવાન આત્મા ત્રિકાળ જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ, આવું જ્યાં અંતરમાંથી લક્ષ્ય જાગ્યું ને એવો તત્વ વિચાર ચાલે છે કે સહજ રૂપે કશાય ભાવો મોળા પડતા જાય છે. પૂર્વથી થયેલા જે વિકલ્પો એવા પ્રકારની ધારણાઓ, ગ્રંથિઓ ત્રિકાળી ધ્રુવ ભગવાન આત્માના ચિંતનથી જીવને દૂર કરનારી છે. તો તત્વનું ચિંતન મનન ત્યારે જ સંભવ છે કે જ્યારે ચિત્ત વિષયોમાં લપેટાયેલું ન હોય, ત્યારે જ નિરાળું જ્ઞાન જાણનાર જ્ઞેય જ્ઞાન જેને જણાય છે એ જીવને જણાય છે.
આ અનિત્યતાનો વિચાર એટલે જયારે સાંભળ્યું ને કે જગત આખું ક્ષણિક છે, એ અનિત્યતા. પૂર્વકૃત વિકલ્પોનો મતલબ આનો ભાવ શું છે કે જેમ સવારે 7 વાગે અહીંયા પ્રવચનનો સમય છે અને 5 વાગે ઊંઘ ખુલી, પ્રવચનમાં આવવું છે 7 વાગે અને 5 વાગે એવું જોયું કે મુશળધાર વરસાદ, અને એટલો વરસાદ કે વિચારમાં કે છત્રી હતી નહીં, કે હવે શું કરીશ, વરસાદ બહુ આવે છે, શું કરીશ, જાવું કે નહીં જાવું આજે પ્રવચનમાં. 2 કલાક લગભગ એટલા વિકલ્પો કર્યા અને 6:55 બિલકુલ વરસાદ રોકાઈ ગયો. તો આજે 2 કલાક સુધી જે વિચારો આપણે કરીએ, ખોટે ખોટા વિકલ્પો છે, આ વ્યર્થના વિકલ્પો છે. આગલી ક્ષણને જાણતા જ નથી આપણે કે શું થવાનું છે આગલી ક્ષણે, અને વિકલ્પો પહેલેથી. અને આ તો એક દ્રષ્ટાંત, અને આવી રીતે તો આખી જિંદગી જેવી રીતે જીવીએ છીએ કે જે ઘટના જયારે ઘટે છે ત્યારે તો જ્ઞાનીને વિચાર ન આવે એમ નહીં, વિચાર તો જ્ઞાનીને આવે, પણ એની તૈયારી છે કે આ વિચારનું સ્વરૂપ જુદું છે અને થવા વાળી ઘટનાનું સ્વરૂપ જુદું છે, એનો કોઈ સંબંધ જ નથી, અને એ બે થી જુદો આ ન્યાયક નિરાળો તે હું છું. આજે છૂટું છૂટું જાણવાની વાત છે ને, છૂટું છૂટું સમ્યક દ્રષ્ટિને આ રીતે જણાય છે, કેવળી ભગવાનને આ છૂટું છૂટું જણાય છે, સમ્યક દ્રષ્ટિને વિચાર અને ઘટના આ છૂટી જણાય છે, એ કોઈ સંબંધ જ નથી એનો. અને એમાં કર્મનો ઉદય નિમિત્ત છે. પુણ્યનો ઉદય એમાં નિમિત્ત છે, પાપનો ઉદય એમાં નિમિત્ત છે. જે ઘટનાઓ ઘટે એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિને જે અકસ્માત ભય નથી હોતો, આ અકસ્માત ભય કેમ ટળી ગયો છે? અકસ્માતનો મતલબ ખાલી આ રોડ એક્સિડન્ટ ને એવા અકસ્માતની વાત નથી. અકસ્માત એટલે અચાનક કોઈ ઘટના અચાનક ઘટી જશે તો એવો ભય જ્ઞાનીને ન હોય, કારણ કે જ્ઞાની જાણે છે કે જગતમાં અચાનક કઈ હોતું નથી, બધું એના ટાઈમે હોય છે. અચાનક ક્યાં કઈ છે કે કઈ નતું ને અચાનક વરસાદ આવી ગયો, અચાનક નહીં, એ તો એના ટાઈમે અનંત 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 કાળથી આ પર્યાય ગોઠવાયેલી જ હતી. આ બધું સુવ્યવસ્થિત એટલું ગોઠવણ છે. 8 કલાકની ટ્રેનની સફર 7 કલાક સુધી તો ટ્રેન બરાબર ચાલી, ને પછી એવી મોડી પડી ગઈ, અચાનક મોડી પડી ગઈ. અચાનક નથી પડી ગઈ, અચાનક કઈ નથી. અને આ વાતની જાગૃતિ કે વિકલ્પ હતા કે આમ કરું એ સ્વતંત્ર, આ જે થવા યોગ્ય એ સ્વતંત્ર, અને એનાથી નિરાળો ન્યાયક, એને જગતમાં ક્યાંય કોઈ સાથે લેવા દેવા નથી. એવો શુદ્ધ જાણનાર માત્ર ચૈતન્ય માત્ર એ હું, એ જાગૃતિ એનું નામ ધર્મ છે. હવે જે થતું હોય તે થવા દો. ખરાબ અને સારાના ભેદ નથી કયા, યોગ્ય કહ્યું, જે થયું તે યોગ્ય. યોગ્યનો અર્થ જે છે કે જેવી એની યોગ્યતા હતી એનું નામ યોગ્ય. યોગ્ય શબ્દનો અર્થ એ છે કે આ વસ્તુની અત્યારે અહીંથી નીચે પડીને તૂટવાની યોગ્યતા હતી,
તો યોગ્યતા જે છે, યોગ્યતા ઉપરથી કે આ તૂટી તો જે થયું તે યોગ્ય થયું. યોગ્ય થવાનો મતલબ સારું થયું એમ નહીં, યોગ્ય થયું એટલે થવા યોગ્ય થયું. થવાનું હતું તો થયું. અને આ વાત ખાલી સાંભળતા નહીં, જેને 24 કલાક તત્વ વિચાર આ પ્રકારનો રહેતો હોય એવો જીવ જ નિકટ કાળમાં સમ્યક દર્શનને પામે નહીં તો ન પામે. આ 24 કલાક આનો આજ વિચાર. થવા યોગ્ય થાય છે, અને જે થવા યોગ્ય છે થઈ રહ્યું છે અને જાણનારો જણાય છે. આ જાણનારો જે થવા યોગ્ય થઈ રહ્યું છે એમાં હું ક્યાંય નથી. બસ ખાસ વાત એ યાદ રહી. જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે આ જાગૃતિનું બળ એવું કે આ થવા યોગ્ય થઈ રહ્યું છે. તો ટ્રેન જે ચાલી રહી છે ને હવે રોકાઈ રહી છે, થવા યોગ્ય થઈ રહ્યું છે, એમાં હું ક્યાંય નથી. પણ વિચાર તો હજી છે કે આ વસ્તુ મારે ત્યાં મૂકવાની છે. પણ આ વિચાર કે એ વિચાર પણ થવા યોગ્ય થઈ રહ્યો છે એમાં હું ક્યાંય નથી. કારણ કે ચૈતન્ય પણ એ રૂપે પરિણમ્યું ક્યાં? વિકલ્પ રૂપે ક્યાં પરિણમ્યું? એ તો નિર્વિકલ્પ એવોનો એવો જ છે. એનામાં તો વિકલ્પ ઉભો થયો જ નથી. એવો જે શુદ્ધ જાણનાર જે તત્વ, જે જાણનાર જ્ઞાનના રસથી પરિપૂર્ણ એવો ભગવાન આત્મા, જેમાંથી વિકલ્પ ઉભો જ નથી થયો, વિકલ્પ આજ સુધી થયો નથી, એટલા માટે એને તો આજ સુધી કોઈ કર્મનો બંધ પણ થયો નથી. એવો નિરાળો શુદ્ધ છે. એ તો આજ સુધી સંસારમાં ભટક્યો નથી, કારણ કે બંધ થયો હોય અને ભટકવાનું હોય. એવો શુદ્ધ જે તત્વ જે છે, એ શુદ્ધ તત્વ, એ જીવ તત્વ સંસારમાં ક્યાંય ભટક્યું નથી. જીવ દ્રવ્ય ભટક્યું છે, જીવ તત્વ નહીં. કારણ કે એમાં પર્યાય નથી, એ પર્યાયથી નિરાળો છે. નિરાળો છે ભગવાન આત્મા, એ પોતે નિરાળો છે. ને જાણવા વાળી જે પર્યાય પણ નિરાળી છે. બે વસ્તુ છે, નિરાળી. ભગવાન આત્મા નિરાળો છે, ને જાણવા વાળી જે પર્યાય જ્ઞાનની નિરાળી છે. અને એ જાણવાની પર્યાયમાં જે જ્ઞાયક જણાય અને નિર્વિકલ્પ આત્માનુભૂતિ થાય, એ અનુભૂતિ પણ નિરાળી છે. કારણ કે દ્રવ્ય નિરાળું છે, પર્યાય નિરાળી છે. પર્યાય અને દ્રવ્યનું અભેદ થવું, એ અભેદ થવા રૂપ જે નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ પણ નિરાળી છે. આવું કેમ થાય? કર્તૃત્વ બુદ્ધિનો ભાવ જે પડેલો છે ને, એ ભાવના કારણે તે આવું થાય. હું તમને એમ કહું કે તો પછી આ બધું જયારે નક્કી જ છે, એના ટાઈમે જે થવાનું છે, છોડો ને, એના સમય પર છોડી દો ને. તમને તરત જ એ પ્રશ્ન થશે, કઈ ચેન ન પડે, કરવું શું? તો પછી મારે આખો દિવસ બધું થવા યોગ્ય થાય, મારે શું કરવાનું પછી? આખો દિવસ કરવું શું પછી? કારણ કે બધું જ તે ઉદય અનુસાર થાય છે, મારે કઈ કરવાનું નહીં. કારણ કે કરતાપણાનો બોજો જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એમ લાગે મારે શું કરવું. અને એટલા માટે કીધું કે તમે જાણનાર છો, જાણો, આ કામ તમારું છે. જાણો, બસ જે થઈ રહ્યું છે ને જાણો. પરમાં પરિવર્તન કરવાનો જે ભાવ છે ને, એ ભાવ જ ત્યાં તડપાવે છે. કર્મ બધું છે, લોકો શું કહે છે કે
આપણે કે દુકાને પછી જવાની શું છે, આપણે કમાવાની શું છે, બધું લખેલું છે, કમાઈ. એમ થોડું કીધું કે તમારે કમાણી થવાની લખાયેલી છે, તમારે ઘરે બેસવાનું લખાયેલું છે, એવું ક્યાં કીધું? એમ ખાલી એમ કીધું જે થવાનું છે લખાયેલું છે. તો હોઈ શકે કે દુકાન પર તમારે જવાનું છે એ પણ લખાયેલું છે. તમે એનો અર્થ ઊંધો લઈ લીધો કે એનો અર્થ એમ લેવાનો હતો કે દુકાને જવાનું હોય તો એ લખાયેલું છે, ઘરે બેસવાનું તો એ લખાયેલું છે. આમાં મારું ક્યાંય કઈ કરતા પણ નથી. એ પણ એવી રીતે એટલે તારા દુકાને જવું પડે છે, લખાયેલું એટલે જવું પડે છે, કરવી પડે છે. લખાયેલું બધું છે. આ જાગૃતિ રહે ને કે આ લખાયેલું છે એટલે જવું પડે છે ને હું જાણનારો જુદો છું, આ ધર્મ થઈ રહ્યો છે, જ્ઞાનીનો ધર્મ આવી રીતે હોય છે દુકાન પર બેઠા બેઠા. એમાં હું ક્યાંય નથી, પણ આમાં મારું કઈ છે જ નહીં. આ બધી દુકાન હું નહીં, દુકાન મારું સ્વરૂપ નહીં ને દુકાન પર જવાના ભાવ મારી અંદર મળ્યા નહીં. જાણનાર તત્વ તો નિરાળો જુદો ચૈતન્ય માત્ર છે, જાગૃતિ વર્તે છે અને દુનિયા જાણે છે જ્ઞાની દુકાન પર બેઠા છે. ખરેખર તો જ્ઞાયક દ્રવ્ય જે જ્ઞાનીનું છે એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં બેઠું હોય છે. જ્ઞાની દુકાનમાં નથી બેઠા, જ્ઞાનની પર્યાયમાં જ્ઞાયક બેઠો છે. ભગવાન આત્મા ત્યાં અંદરમાં ધ્યાનમાં બેઠો છે, જ્ઞાનમાં ને ધ્યાનમાં બેઠો છે. ચામડીથી દેખનાર અને શું ખબર પડે? જવાબ મળી ગયો કે બધું લખાયેલું છે, દુકાન જવાનું લખાયેલું એટલે તમારે જવું જ પડશે, કમાવાનું લખાયેલું એટલે કમાવું જ પડશે. એટલે તમે તમારે કાંઈ કરતા નથી, એ બધું ફિક્સ છે, એટલે જવું જ પડશે, કરવું જ પડશે. અને જેમ તમે પણ તમારું યાદ રાખજો કે જવું પડે છે, જવું પડે છે, પણ હું કોણ? હું જાણનાર આત્મા, આનાથી જુદો. એવું જેમ જેમ તમને યાદ રહેતું જશે એમ એમ પછી દુકાન ભૂલાતી જશે, પછી દુકાન નહીં જવાનું થાય. સહજ રૂપે દુકાન નહીં જવાનું થાય એટલે પછી વનમાં જતા રહેશે. કારણ કે એવા પ્રકારનો રાગનો ભાવ ઘટતો જાય. પછી આજે દુકાને જવાનું થાય છે રાગથી થાય છે, પણ જેમ હું ચૈતન્ય એવી ધારા જેમ વહેતી રહી છે એ ધારાના બળ પર જ તે અંદરમાં પ્રોસેસ ચાલતી જ હોય છે, પળે પળે પ્રોસેસ ચાલે છે. એ ખબર નથી પણ અંદર પ્રોસેસ ચાલી રહી છે. જમીએ છે તે બી જમવાનું લખાયેલું છે, મુનિઓને આ બધું જ કે આ થવા યોગ્ય છે. મુનિઓને પણ આ જાગૃતિ છે કે આહાર લેવા જવાનું છે, લખાયેલું છે, જાય છે, પણ હું આમાં જુદો જાણનાર, હું આમાં ક્યાંય નહીં. હું તો પોતે કોણ એ ખબર છે, જાણનાર માત્ર છે. આમ કેટલો સરળ છે, આમ જોવા જઈએ તો કઈ નથી મળે, પણ એ નથી સરળ છે. આપણાથી ખપતી નથી ને હાર્ડ ચીજ આપણે ગોતવા જઈએ. વાત તો એમ જ છે. સાહેબે કીધું કે સ્વર્ગ વાળો આવે છે, સ્વર્ગ ની ગાડી જેવી છે કે ભાઈ ચાલ તારે સ્વર્ગ જાવ ને ડાયરેક્ટ લઈ જાવ. હમણાં નથી આવા બધો વેપો બધો કમાયેલું છે, બીજું તો ક્યારે વાપરીને થોડું ઘણું આવો ને પછી હમણાં આવી જાય તો કેમ ચાલશે? આપણે સહેલું ને સરળ જે મળ્યું છે ને એની ખરેખર જે વસ્તુ ફેશન સ્ટ્રીટ ઉપર જે 200 રૂપિયાનું પેન્ટ મળતું હોય ને એ જ દુકાન પર એ જ મળતું હોય ને 1000 રૂપિયાનું, તો એ લેવા જશે. એ બ્રાન્ડ છે એમ સમજીને કે આ દુકાનેથી લીધું છે. સરળ ચીજ કોઈને નથી જોતી. ખરેખર કઈ છે જ નથી, આમ જોવા જઈએ કઈ જ નથી. આ બધું જાણીને એવું કેવું એકદમ આત્મા હલકો ફૂલ થઈ જાય છે કે આ કઈ કરવાનું જ નથી, તો પછી શું એ થાય છે? થવાનું છે એ થાય, આપણે કઈ કરતા બી નથી, ખાલી જાણીએ છે કે આ થઈ ગયું. કેમ બેસતું નથી? આટલું ઈઝી છે એકદમ. તત્વ વિચાર જોઈએ આના માટે, કારણ કે સંસ્કાર ભવના ગાઢ છે અને તત્વ વિચારના બળ પર એ સંસ્કાર જળ મૂળથી છૂટી શકે છે. તત્વના વિચારના બળ પર જે આ કુસંસ્કારો ધરબાઈ ગયેલા છે એ નીકળી શકે છે, પણ એના માટે નિરંતર જાગૃતિ જોઈએ, અને જાગૃતિ એકલા રહેવામાં રહેતી નથી, એટલે સત્સંગ જોઈએ. એ વાત
બાકી તો કઈ નથી. એક જ વસ્તુ કૃપાળુદેવના વચન છે, સત્સંગ સત્સંગ ને સત્સંગ અત્યારે જોઈશે. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સૌવસા